بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیٹھ نور محمد ایک بہت بڑے ہوٹل کے مالک تھے۔ ان کا کاروبار 4 مختلف شہروں میں پھیلا تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ ہر سال اپنے خرچے پر 50 جوڑوں کی اجتماعی شادی کرواتے اور ہر سال ایک شخص کو عمرے کے لیے بھی بھیجتے۔ ایک دن سیٹھ صاحب اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ اس کی بڑی بیٹی سائرہ روتی ہوئی آئی اور اپنے والد کے پیروں میں گر گئی۔ ابا جان، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا نام عزت سب مٹی میں ملانے والی تھی۔ میں آپ کی مجرم ہوں۔ آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ سیٹھ نے اپنی بیٹی کو پیروں سے اٹھا کر اپنے برابر بٹھایا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، کہنے لگے، بیٹی میں آپ کا باپ ہوں، ایک شفیق باپ سے ظلم کی امید مت رکھنا۔ بتاؤ کیا معاملہ پیش آیا؟ بیٹی کہنے لگی، ابا جان، آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کوئی بات مجھ سے مت چھپانا، اپنی زندگی کے اہم لمحات اور فیصلے مجھ سے شیئر کرنا، مگر میں نے ایک بات آپ سے چھپائے رکھی۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران میری اپنی سہیلی کے بھائی کے ساتھ جان پہچان ہوئی اور آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ لڑکا بظاہر بہت سلجھا ہوا اور شریف نظر آتا تھا، اس لیے میں اسے پسند کرنے لگی۔ میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو اس نے بتایا کہ ایسا ممکن نہیں، تمہاری منگنی تمہارے چچا زاد سے بچپن سے طے ہے اور اس بات کے بارے میں اپنے باپ سے بات مت کرنا۔ میں انور کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انور نے بھی کہہ دیا تھا کہ باکر شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، کبھی اپنے بارے میں سوچتی تو کبھی آپ کے بارے میں۔ انور نہ ملا تو شاید میری زندگی برباد ہو جاتی، اگر بھاگ جاتی تو آپ کی عزت خاک میں مل جاتی۔ کئی راتوں جا کر فیصلہ نہ کر پائی کہ کیا کروں۔ آخر کار میں نے خود غرضی دکھائی اور گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں گھر سے بھاگ رہی تھی، انور باہر گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا کہ میری سہیلی آسیہ کا مجھے فون موصول ہوا۔ کہنے لگی، سائرہ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اپنے گھر میں ہوں۔ کہنے لگی، شکر ہے تم گھر میں موجود ہو، میرے بھائی سے بچ کر رہنا۔ رات کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں کمرے کے پاس سے گزری تو کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر اس کی باتیں غور سے سننے لگی۔ وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں سائرہ کو گھر سے سیدھا ہوٹل میں لے آؤں گا، تم میرا وہاں انتظار کرنا، وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ میرا بھائی ہے مگر اخلاقی لحاظ سے اچھا نہیں۔ کاش مجھے پہلے تمہاری اور انور کی دوستی کے بارے میں پتہ چل جاتا، مگر تم نے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہوا تو میں تجھے وارن کر رہی ہوں کہ اسے بچ کر رہنا، وہ گھر بسانا نہیں چاہتا، تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ایک ایسا گناہ کرنے جا رہی تھی جس نے میری زندگی برباد کر دینی تھی۔ بابا، میں جانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں، مگر پھر بھی معافی کی طلبگار ہوں۔ سیٹھ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا تجھے معلوم ہے اس کی بہن نے تجھے وقت پر کال کیوں کی؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم اس شیطان کے ناپاک ارادے سے کیسے بچ گئی؟ سائرہ نے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں بابا، میں نہیں جانتی۔ سیٹھ نے کہا، بیٹی اس دنیا میں ہم سب ایک آزمائش میں ہیں، کوئی شخص اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کوئی بری طرح ناکام ہو کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے۔ تیرا یہ باپ جو آج کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے، میں شروع میں ایسا نہیں تھا۔ تیرا باپ ایک غریب شخص تھا جو تندور پر روٹیاں لگا کر فروخت کرتا تھا۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد ہی 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ایک نوجوان عورت میرے تندور پر روٹیاں لینے آتی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی تھی اور جب رش کم پڑ جاتا تب روٹیاں لینے کے لیے آگے آتی۔ اس وقت میں جوان تھا، طاقتور تھا، دن میں 18 گھنٹے کام کر سکتا تھا۔ عورت جب مجھ سے روٹیاں لینے آتی تو میں اس کے ہاتھوں کو دیکھتا۔ گناہ کا آغاز ہی آنکھ سے ہوتا ہے، اگر انسان اپنی آنکھ کو محفوظ کر لے تو وہ آنے والے طوفان سے بچ جاتا ہے، مگر میں آنکھ کا گناہ کر چکا تھا۔ عورت چادر میں لپٹی ہوتی مگر میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہ شاید وہ بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھے، مگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ دن رات اس عورت کے متعلق سوچنے لگا، اسی سوچ میں ساری رات جاگتا رہا کہ وہ اکیلی ہی ہوگی، تبھی تو خود روٹیاں لینے آتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی مرد یہ کام کرتا۔ یہ عورت کون ہے، کہاں رہتی ہے؟
बस इसी ख्यालों में सारी रात गुजर जाती थी। शैतान मेरे सर पर सवार था। मैं मुकम्मल तौर पर भटक चुका था। एक दिन मेरे दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। जब वो औरत रोटियां लेने के लिए आई तो मैंने एक अखबार के टुकड़े में रोटियां लपेट कर दी और अखबार के कोने में एक तहरीर लिखी कि मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ, मगर आपके काम भी आना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो पूरा 1 महीना मुझसे मुफ्त रोटियां ले सकती हो। बदले में सिर्फ एक रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अगर सोचो तो ये सौदा इतना महंगा नहीं। दूसरे दिन वो औरत रोटियां लेने आई तो चुपके से एक खत मुझे पकड़ा दिया। खत खोल कर पढ़ा तो इसमें लिखा था, मुझे आपकी ये ऑफर मंजूर है, मगर मैं अपना आप तुम पर जाहिर नहीं करूँगी। मैं अपना चेहरा तुझे नहीं दिखाऊंगी। खतून मुझसे बगैर कीमत के रोटियां लेती रही। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मेरे दिल की मुराद पूरी होने वाली है। मैं रोज़ नए कपड़े पहनता, खुशबू लगाता। मेरा दिल दिमाग भी अजीब गफलत का शिकार था जो गुनाह होने का इंतज़ार कर रहा था। बस दुआ किया करो कि अल्लाह ताला किसी के दिल पर मोहर ना लगाए। अगर दिल पर मोहर ना लगी हो तो वापसी का इम्कान होता है, लेकिन अगर दिल पर खुदा मोहर लगा दे और इसका सारा दिल काला हो जाए तब इसे गुनाह में ही लज्जत महसूस होती है। वो गुनाह करने का आदी हो जाता है, पाकीज़गी से दूर भागता है, जबकि हराम इसे सुकून देता है। मेरा दिल शायद मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं हुआ था, या शायद अल्लाह ताला मुझे मज़ीद आजमाना चाह रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेचैनी से इंतज़ार था। 1 महीना गुजर जाने के बाद जब वो औरत मेरे पास आई तो मैंने इसे कहा, अब वक्त आ चुका है कि अपना वादा पूरा करो। औरत ने कहा, आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दें। मैंने इसे 2 से 3 दिन का मज़ीद वक्त दे दिया। इसके बाद दोबारा मैंने अपनी बात दोहराई तो औरत ने कहा, मैं अपने कौल पर कायम हूँ, मगर तुझे मेरे घर ही आना पड़ेगा। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? वो कहने लगी, अगर तुम मुझे अपने किसी ठिकाने पर ले गए तो मुझे पकड़े जाने का डर है। तुम यहाँ अपना मकसद पूरा कर लेना। मैं इसकी ये बात सुनकर खुश हो गया। अगली रात इसने मुझे अपने घर ले जाना था। रात 10 बजे जब मैं तंदूर से फारिग हुआ तो वो औरत मेरे सामने आई। कहने लगी, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। औरत आगे आगे और मैं इसके पीछे पीछे चलता रहा। औरत ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। मुझे भी अंदर आ जाने का इशारा किया। मैं अंदर आया तो एक पुराना सा घर था। औरत कमरे में दाखिल हुई तो मैं भी इसके पीछे कमरे में आया। जब मैंने कमरे के अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ था, जबकि 2 कमज़ोर से बच्चे घर के कोने में बैठे हुए थे। इनको देखकर ऐसे महसूस होता था जैसे हड्डियों का ढांचा हो, जिनके जिस्म पर गोश्त नहीं था। मैंने औरत से कहा, यह क्या मजाक है? तुमने मुझसे गलत बयानी की और धोखा दिया। तुमने कहा था कि घर में कोई भी मौजूद नहीं, मगर यहाँ एक शख्स और 2 बच्चे मौजूद हैं। औरत ने कहा, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया, ना ही कोई गलत बयानी की है। मेरी बात याद करो, मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने कहा था मेरे घर चलो, वहाँ मैं महफूज हूँ और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखो ये मेरा माजूर शौहर जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बस चुपचाप देखते ही रहेगा और ये बच्चे भी कोने में बैठे रहेंगे। ये भी हमारे काम में रुकावट नहीं बनेंगे। तुम जल्दी से अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ। औरत की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। एक ऐसी मजबूर औरत जिसे सहारे की ज़रूरत थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपने शौहर और बच्चों का पेट पाल रही थी। मैं इसके साथ क्या करने जा रहा था? मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मैं वहाँ से भागा, इतना तेज़ भागा कि मुझे खुद अपने आप पर हैरानगी हुई। मैं वहाँ से सीधा मस्जिद में गया, वज़ू किया और फिर सजदे में गिर कर अपने रब को मनाने लगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर सजदे की हालत में रहा, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था सर सजदे से हटाने को। मैं घर आया तो मुझे अपने आप में तब्दीली महसूस हुई। औरत के घर जाकर इसे माफ़ी मांगी, इसे मुंह बोली बहन बना लिया, सारी ज़िंदगी मुफ्त रोटियां देने का वादा किया और इसके बच्चों की कफालत भी की। अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत डाली और मेरा नसीब बदल गया। बेटी, अगर इस रात मैं इस औरत की इज्जत के साथ खेलता तो शायद तेरी सहेली तुझे बर वक्त फ़ोन न करती और तुम इस दरिंदे का शिकार हो जाती। हम सबको मकाफात अमल से गुजरना पड़ता है। अगर आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।